رینڈم کے فارمولے کے بعد ایک اور فارمولا ہے ہمارے پاس جو کہ کہلاتا ہے رینڈم بٹوین. رینڈم بٹوین کے فارمولے میں اچھی بات یہ ہے کہ آپ یہاں پر ٹارگیٹ ڈیفائن کر سکتے ہیں جس کے درمیان ویلیو جو ہے وہ اسی کے بٹوین ریزلٹ جنریٹ کرتی رہتی ہے. فار ایگزامپل میں چاہتا ہوں کہ منیمم ویلیو اور میکسیمم ویلیو جس کو میں نے لو اور ہائی کے ذریعے ڈیفائن کیا کہ منیمم ویلیو جو ہے وہ 1 ہونی چاہیے اور میکسیمم ویلیو لائک 10 ہونی چاہیے اور اس کے بٹوین جو ہے وہ ہمارے پاس ریزلٹ جنریٹ ہو. تو ہم لوگ ریزلٹ کے لیے بھی سیل بنا لیتے ہیں اور سی بارڈر وغیرہ بنا کر اس کو تھوڑی سی بیوٹی دے دیتے ہیں. فارمولا استعمال ہوگا ایکوالز ٹو رینڈم بٹوین دین بریکٹ اوپن. کہتا ہے کہ ٹاپ باٹم ویلیو ڈیفائن کریں. باٹم کا مطلب ہے کہ لو ویلیو سب سے کم کہاں سے سٹارٹ کریں. ہم نے کہا آپ سٹارٹ کریں 1 سے کاما اور ہائیسٹ ویلیو کیا ڈیفائن کریں. ہائیسٹ ویلیو ہے ہمارے پاس 10. انٹر کیا, آپ دیکھیں 1 سے 10 کے بٹوین کوئی بھی رینڈم ویلیو اس نے جنریٹ کر دی. ایک یہ سمپل اور آسان طریقہ. اچھا, اگر اسی فارمولے کو میں ایک اور طریقے سے دیکھتا ہوں کہ مجھے 20 سے 50 کے بٹوین نمبر چاہیے تو فارمولے لگاتے ہیں ایکوال ٹو رینڈم بٹوین بریکٹ اوپن باٹم ویلیو اینڈ دین ٹاپ ویلیو ڈیفائن کی. یہ ہمارے پاس ریزلٹ جنریٹ ہو گیا. اب اس فارمولے کو بیسکلی لاٹری کی قراندازیوں میں بھی ہم لوگ یہاں یوز کر سکتے ہیں اور اس کے لیے ایک چھوٹا سا ہم ایک پروگرام ڈیفائن کر لیتے ہیں. فار ایگزامپل لاٹری نمبر ہیں ہمارے پاس 1 سے لے کر 49 کے درمیان اور دا وننگ ٹکٹس ہیں ہمارے پاس ڈفرنٹ جس میں سے ہمیں نمبر 1 کس کا ہے دین 2 3 4 اور اس طرح سے ہمیں 6 تک یا 7 تک ہمیں نمبرز دینے. اب یہ بیسکلی ہماری کچھ ویلیوز ہیں اور ہمیں ان کی مدد لیتے ہوئے 7 وننگ ٹکٹس جو ہے وہ یا فیگرز جو ہے وہ بیسکلی حاصل کرنی ہے. تو ہم فارمولا لگاتے ہیں ایکوالز ٹو فارمولا ہے ہمارا ایکوالز ٹو رینڈم بٹوین اینڈ دین بریکٹ اوپن. سوال وہی ہے کہ آپ ٹاپ اور باٹم ویلیو بتا دیں. میں نے یہاں پر ٹاپ ویلیو 1 بتا دی, باٹم ویلیو 49 بتا دی. انٹر کیا, پہلا فیگر ہمارے پاس 31 جنریٹ ہو گیا. لیکن جب میں مزید نمبر 2 3 4 کو ڈریگ کروں گا تو اب ریزلٹ دیکھیں ہمارے پاس غلط آنا شروع ہو گئے یا نہیں آ رہے ہیں. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ ہم لوگ پہلے بھی ڈسکس کر چکے. جب پہلے سیل کی رینج بنائی تھی تو اس میں دونوں سیل ایڈریس پراپرلی رینج میں آ رہے ہیں, لیکن جیسے ہی دوسرے سیل کی رینج ہم دیکھ رہے ہیں تو وہ رینج ایک اسٹیپ نیچے آ گئی. تیسرے سیل پر اسی طرح سے رینج ایک اسٹیپ نیچے آ گئی, جس کی وجہ سے ریزلٹ ہمارے غلط آ رہے ہیں. تو ہونا یہ چاہیے تھا کہ جب ہم رینڈم بٹوین کا فارمولا یوز کریں گے تو اپنے سیل کو ایبسولوٹ کریں گے, یعنی اس کو فکس کریں. اور ایبسولوٹ کرنے کے لیے ہم نے کی بورڈ سے F4 کے بٹن کو پریس کیا, دین کاما اور سیکنڈ فیگر ہم دے کر اس کو بھی ایبسولوٹ کرتے ہیں اور دین انٹر کرتے ہیں اور فائنلی اسی طرح سے اس کو ڈریگ کرتے ہیں. آپ دیکھیں ہمارے پاس 7 ڈفرنٹ ویلیوز جو ہے وہ جنریٹ ہو گئی, یا 7 ہمارے جو لکی ونرز ہیں ان کے ریزلٹ ہمارے پاس جنریٹ ہوئے. اب ہمیں بیسکلی یہ دیکھنا ہے کہ ہمارے پاس جو بھی ریزلٹ آ رہے ہیں وہ ایگزیکٹلی 7 ہی ہیں. تو اس طرح سے ہم لوگ لاٹری کے بیسکلی کوپنس یا جو لکی ڈراز ہیں ان کے ریزلٹ جو ہے وہ آسانی سے حاصل کر سکتے ہیں. نیکسٹ ایک فارمولا ہم ڈسکس کرنے جا رہے ہیں جو کہ پروڈکٹ کا فارمولا ہے. پروڈکٹ کا فارمولا بیسکلی ویلیوز کو آپس میں ملٹیپلائی کرتا ہے اور اس کا ریزلٹ ہمیں جنریٹ کر کے بتاتا ہے. فار ایگزامپل میرے پاس ڈفرنٹ نمبرز ہیں اور اس کا مجھے پروڈکٹ ریزلٹ دیکھنا ہے. نمبر سے 2 کو اگر میں 3 سے ملٹیپلائی کرتا ہوں اور 5 کو 10 سے ملٹیپلائی کرتا ہوں تو میرے پاس ریزلٹ کیا آ رہا ہے. فارمولا ہے ایکوالز ٹو پروڈکٹ بریکٹ اوپن
नंबर 1 हमें कहता है रेंज में लें, हमने रेंज में दिया, नंबर 2 को रेंज में दें। अगर इस तरह से आगे वैल्यूज है तो आप 3, 4, 5 तक जा सकते हैं, अदरवाइज मैं यहाँ एंटर कर रहा हूँ, रिजल्ट हमारे पास जनरेट हो गया। अगर मुझे सेम एक और फार्मूला लगाना है, फॉर एग्जांपल इक्वल्स टू ब्रैकेट ओपन, नंबर 1 हमने रेंज में दिया, देन नंबर 2, रिजल्ट हमारे पास जनरेट हुआ। तो एक्चुअल में होता क्या है कि ये वैल्यूज को आपस में मल्टीप्लाई करता है और हमें रिजल्ट जनरेट करके हमें बताता है। देन एक फार्मूला हम लोग देख रहे हैं, नेटवर्क्स के नाम से है ये फार्मूला, नेटवर्क डेज। नेटवर्क डेज का फार्मूला नेटवर्क डेज के फार्मूले के जरिए बेसिकली हम लोग वर्किंग डेज हासिल कर सकते हैं, जो कि वो कैलेंडर से खुद ही चेक करके लाता है। मिसाल के तौर पर मैं सिंपल डेटाबेस क्रिएट करता हूँ, स्टार्ट डेट और एंड डेट और वर्क डेज, ठीक है। अच्छा, किसी साहब ने मुझे डॉक्यूमेंट दिए और मैंने उनसे कहा कि आप मुझसे 15 दिनों के बाद वो डॉक्यूमेंट्स रिटर्न ले लीजिएगा और हमें इसके लिए 5 वर्किंग डेज रिक्वायर्ड है। तो 15 दिनों के अंदर एग्जैक्टली मेरे पास 5 वर्किंग डेज हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं, उसमें ईद हॉलीडेज हैं, उसमें सैटरडे संडेज हैं, उसके अंदर कोई बैंक हॉलीडेज हैं, कोई न्यू ईयर पार्टी हॉलीडेज हैं, तो उन तमाम को कंप्यूटर खुद ही ट्रैक कर सकता है, माइनस कर सकता है और हमें वर्किंग डेज जो है वो निकाल के दे सकता है। जिसके एग्जाम्पल में सबसे पहले आपको यूं दूं कि फॉर एग्जाम्पल 1 जनवरी 2011 से 10 जनवरी 2011 तक के वर्किंग डेज कितने हैं, हमें अगर ये देखना है तो हम फार्मूला लगाते हैं इक्वल टू नेटवर्क डेज ब्रैकेट ओपन। कहते हैं कि स्टार्ट डेट बताइए, हमने स्टार्ट डेट 1 जनवरी 2011 डिफाइन किया, कॉमा एंड डेट बताइए, हमने एंड डेट बताई 10 जनवरी 2011 और एंटर किया। आप देखें 1 till 10 जनवरी के अंदर टोटल 6 वर्किंग डेज हैं। इसको हम लोग चेक कर लेते हैं अपने कैलेंडर से। ये कैलेंडर हमारे पास ओपन हो गया है। 1 जनवरी 2011 के कैलेंडर पे हम मौजूद हैं। सैटरडे संडे माइनस कर लेते हैं तो वर्किंग डेज हैं 1, 2, 3, 4, 5 और 10 तारीख 6, तो 6 वर्किंग डेज हमारे बनते हैं। तो इन 6 वर्किंग डेज की डिटेल हमारे पास यहाँ पर आ रही है। तो नेटवर्क डेज का बेसिकली फंक्शन यही है कि वो सिस्टम डेट को जाके चेक करता है और उसमें जितने भी सैटरडे संडेज उसे मिलेंगे उसको छोड़कर बाकी रिमेनिंग वर्किंग डेज निकालकर हमारे सामने ले आएगा। एक और एग्जांपल से देखते हैं। 25 अप्रैल 2010 से 25 जून 2010 तक कितने वर्किंग डेज थे, तो हम फार्मूला लगाते हैं नेटवर्क डेज ब्रैकेट ओपन, स्टार्ट डेट कॉमा एंड डेट, इंटर किया, हमारे पास रिजल्ट आया कि उसमें टोटल 45 वर्किंग डेज हमने गुजारे। लेकिन अगर इसके अंदर मिसाल के तौर पर बैंक हॉलीडेज और इस तरह की चीजें भी हमें ऐड करनी हो तो फिर उसका तरीकाकार क्या होगा। तो फार्मूला बिल्कुल वही यूज होगा, लेकिन इसके लिए हमें एक छोटी सी डेटाबेस और सेपरेटली क्रिएट करनी पड़ेगी। मिसाल के तौर पर मैं यहाँ पर एक छोटी सी डेटाबेस बना लेता हूँ कि बैंक हॉलीडेज जो थे वो तारीख थी 1 मई 2000, लास्ट ईयर का हम देख लेते हैं, और किसी वजह से एग्जाम्स थे 25 दिसंबर 2010 को, क्रिसमस पार्टी या कुछ और, न्यू ईयर का था प्रोग्राम या न्यू ईयर की वजह से छुट्टी थी 1 जनवरी 2011 को। अब इसमें से हम डेट लेते हैं, किसी कोई साहब आए जिन्होंने 20 दिसंबर 2010 को डॉक्यूमेंट दिया और 5 जन 2011 को उन्होंने रिटर्न लेना है। तो कितने वर्किंग डेज इसमें से हमारे पास बेसिकली काउंट होंगे, इसको हम देखना चाहते हैं। तो फार्मूला हम लगाते हैं इक्वल्स टू नेटवर्क डेज ब्रैकेट ओपन।
स्टार्ट डेट हमने बताई 20 दिसंबर 2010, कॉमा एंड डेट, उसके बाद आ रहा है कॉमा हॉलीडेज बता दें। तो हॉलीडेज के लिए बेसिकली हम लोग डिफाइन करेंगे सिर्फ डेट्स को एंड देन एंटर करेंगे। आप देखें उसने खुद 20 दिसंबर से 5 जैन के बिटवीन डेट्स को एक्सट्रैक्ट किया, सैटरडे संडे माइनस किया, और जो बैंक हॉलीडेज और दूसरे जो हॉलीडेज थे उनको भी उसने माइनस करके हमें रिजल्ट जनरेट करके बता दिया। हम इसको कंफर्म कर लेते हैं कि जो डेट इसने हमें निकाल के दी है वो एग्जैक्टली ठीक भी है या नहीं ठीक है। तो अगेन हम सिस्टम कैलेंडर की तरफ जा रहे हैं और हम 2010 से चलना शुरू करते हैं और हम देखते हैं कि 2010 में जो बेसिकली हमारे पास वर्किंग डेज थे 20 से, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, देन जनवरी 2011 में चलते हैं 11 12 13, तो 13 वर्किंग डेज हमें कह रहा है कैलेंडर के हिसाब से थे और सिस्टम ने भी हमें 13 वर्किंग डेज ही रिजल्ट जनरेट करके बताया। तो नेटवर्क डेज एक बेस्ट कमांड जिसके जरिए हम रिजल्ट हासिल कर सकते हैं, प्लस हम हॉलीडेज वगैरह को भी इसमें से एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं और अपनी मर्जी का रिक्वायर्ड डाटा यहाँ पर हासिल कर सकते हैं।